Good evening, everyone. I hope you all are doing good. We will start with the class now. पण बघूया बाकीचे जॉईन होतील त्यांच्या त्यांच्या वेळेनुसार. आपण आज आपल्यासोबत 2 नवीन पार्टिसिपंट्स आहेत. सो आपण थोडंसं रिवाइज करणार आहोत की मागच्या क्लासेसमध्ये आपण काय काय बघितलेलं आहे. एक शॉर्ट टूर टाइप होणार आपला. अँड देन we will start with today's lecture. Okay. आपण सुरुवात इंट्रोडक्शन केली होती. देन आपण टेन्सचा एक पहिला प्रेझेंट टेन्स जो आहे त्यातला एक पहिला पार्ट वाक्य कशी बनवायची त्याच्यामध्ये आपण असर्टिव्ह सेंटेन्सेस, निगेटिव्ह सेंटेन्सेस अँड इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्सेस कसे बनवायचे ते पण पाहिलं. नाव अजूनही बऱ्याचशा गोष्टी बघितल्या आणि आपण तुम्हाला ओके लोक ऍड होतात. एक मिनिट. आजच्या रिव्हिजन मध्ये आपण एक काम करणार आहोत. फॉर न्यू पीपल ऑल्सो व्हॉट वी विल डू, वी विल टेक युअर इंट्रोडक्शन अगेन. आणि आपल्या बऱ्याच जणांचं इंट्रोडक्शन झालेलं आहे. तुम्हाला आयडिया पण आहे कशा प्रकारे बोलायचं आहे. सो आपण पहिल्यांदा आपल्या जुने जे पार्टिसिपंट्स आहेत त्यांचं घेऊया इंट्रोडक्शन अँड देन वी विल स्टार्ट विथ द न्यू पार्टिसिपंट्स. Okay. Patil sir, please introduce yourself. पाटील सर माईक चालू करा तुमचं. येस सर. Okay, ma'am. Okay. Good evening, everybody. My name is Virendra Patil. I live in Nirja village near Dombivli, and I am 16 years old. I am working as headmaster in Sarvodaya Vidyalaya, Nirja, and I like to travel, reading, and to learn different things. I want to learn and improve my English so as to communicate and address meetings properly in English, and also to communicate with other people while I go outside. Okay. Very good sir. Thank you so much. Guthe sir, please introduce yourself. Patil sir mic बंद करा. Thank you. Good evening, all of you. Myself, Jay Prakash Gute. I am living in Nanded. I am working as a police inspector. My hobby is to read about astronomy. I joined this class because I want to improve my English and communication skills. That's all. Okay sir, thank you so much. Then आपण जाऊया. इथे लाईन मध्येच मला नावं दिसतात. नलावडे मॅडम, प्लीज इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ. Hello. Yes ma'am, बोला. My name is Varsha Manoj Nalavde. I live in Kalwa. I am 36 years old. I am homemaker. My hobby is reading and cooking. I want to learn English language for increase my confidence and communication skill in English. Very good madam, thank you so much. त्याच्यानंतर आपण जाऊया. मेनका मॅडम, प्लीज इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ. My name I'm 39 years old. I'm working as a teacher. My hobby is study, and I like to plan. I want to learn English for communication because it is to expert in this language. मेनका मॅडम,
आर यू डन? आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा कट हो रही थी. ओके, मेनका मैडम का नेटवर्क का वैसे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. शी हैज लेफ्ट. देन वी विल गो विथ प्रतीक्षा. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. प्रतीक्षा, माइक चालू करा तुमचा. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सुषमाजी तुमचं. Hello. हा ठीक आहे, बोला. येतोय आवाज? हो येतोय, बोला. Hello, good day. I am Pratiksha Vajekar. I live in Shirdown. I am 21 years old. I am beautician. My hobby is dancing. बस मैडम. ओके, गुड. थैंक यू सो मच. वेलकम. करूँ बंद? हाँ, माइक बंद करा. मेनका मैडम, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी. शायद आपका अभी भी नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, तो देर इज नो इशू. अगर आप मुझे सुन सकती है तो प्लीज क्लास कंटिन्यू रखिए आपका. देन वी विल गो विथ सुषमा जी. माइक चालू करा तुमचा. Hello, good evening everyone. My name is Sushma Gaikwad. I live in Childon, Panvel. I am 30 years old. I am working as accountant from CA Keir Bhayani and Associate at Panvel. My hobby Okay. is listening music and reading books. ओके, थँक यू सो मच मॅडम. देन मोहिते मॅडम, प्लीज माइक चालू करा तुमचा. हाँ मैडम. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड इव्हिनिंग Good मॅडम. evening everyone. My name is Swati Mohite. I live in Penn. I am 50 years old. I am special educator. I am working as a teacher in special school, Penn Raigad. My व्हेरी hobby गुड. my hobby is social work and listening old song. Very good. See, you all are improving day by day. It's really good sign. Thank you, madam. Please switch off your mic. Meenakshi ji, please introduce yourself. Hello, ma'am. Yes, please. Good evening, everyone. Hmm. My name is Meenakshi Eknath Gopi. I live in Shirdoon. I am 34 years old. I am homemaker. My hobby is cooking new menus. Good. Okay, done. ठीक है. Thank you so much. Mic बंद करा. Okay. आता today we have two new participants. I think all are done. Yes. And today we don't have Thakur sir with us. Okay, no problem. So today we have Namita Prabhu madam and Pratibha Jagdale madam with us. They were participants of our online teacher training program, and they have from today they are joining our English speaking classes. So I will request Namita madam, please introduce yourself. Namita madam, तुमचा mic चालू करा. Yes. Good evening, all of you. My name is Namita Prabhu. I am staying in Solapur. I am homemaker. My hobbies are photography and reading. Thank you. Thank you so much, madam. Very good. Then, Pratibha, madam, please introduce yourself. Good evening, all of you. Good evening. My name is Pratibha Jagdale. I live in Talegaon, Dabhade, Pune. I am 34 years old. I am a homemaker. I want to learn English, increase my confidence and communication skills. My hobby is singing and cooking, and my education is B.Ed.
ओके, थैंक यू Thank सो you. मच मैडम. ओके, थैंक यू सो मच. मेनका मैडम, अगर आपका नेटवर्क ठीक है तो यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अगेन. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, आप कर सकते हो. प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Good. I, I am Sham. I am 9 years old. I am working as a teacher at Sadia BKV school. My hobby is gardening and I like to plant more plants. I want to learn English language because it is an international language. I want to expert in this language. Thank you, ma'am. वेरी गुड मैडम. और आपके लिए अभी आपकी आवाज सिर्फ पहले 2 सेंटेंस में कटी, बाद में आपकी आवाज क्लियर आई. तो आप अभी जहाँ पे बैठी है प्लीज वहीं पे बैठे रहिए पूरा लेक्चर खत्म होने तक, सो दैट आपका ये जो नेटवर्क पॉइंट है वो अच्छा है, आपको भी सुनाई देगा और आप जो बोलेंगी वो हमें भी सुनाई देगा. ओके. Okay, and our next new participant is Jyoti Banarkar madam. So I will request her to introduce herself. Jyoti madam, please switch on your mic. Jyoti madam, are you able to listen me? Okay, we will allow her to this at the end of the session. Now please let me know whether my presentation is visible to everybody. क्या सेशन लिखा मैंने, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए. ओके. तो प्रेजेंटेशन दिसतंय का? प्लीज राइट डाउन फास्ट. Okay, thank you so much. So this is our today's session number 5. Welcome everyone. We will go to the first slide. See, these are today's topics. What we are going to learn today? We are going to learn singular and plural nouns, use of there is and there are, and picture reading. Okay. So सिंग्युलर और प्लुरल नाउन मीन्स व्हाट. मराठीत आपण काय बोलतो त्यांना? एक वचन आणि अनेक वचन. और हिंदी में हम उसको बोलते हैं एक वचन और बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा. ओके. तो बहुत सारे टाइम हम लोग जब किसी चीज, एक चीज के बारे में बोलते हैं और उसके ग्रुप के बारे में बोलते हैं तो हमें प्लूरल नाउन्स यूज करना पड़ता है उस चीज के लिए. तो उनको यूज करने के कुछ डिफरेंट रूल्स है. दैट दोज रूल्स वी विल लर्न टुडे. आपको स्पीकिंग में वो ज्यादा यूज नहीं करने हैं, राइटिंग में यूज करने हैं. बट वर्ड कैसे बनते हैं, प्लूरल वर्ड्स कैसे बनते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. ओके. सी, इस स्लाइड में दिखाया है मैंने वन एंड मेनी, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगल मीन्स वन, सिंगुलर, और प्लूरल मीन्स मोर देन वन, मेनी. ठीक है. जब हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम लोग उनको वन एंड मेनी करके पढ़ाते हैं. एंड ग्रामेटिकली इट इज सिंग्युलर एंड प्लुरल. ठीक आहे. हे सगळ्यांना लक्षात येते मी काय बोलते ते. एका गोष्टीसाठी आपण सिंग्युलर हे नाव वापरणार आहोत इंग्लिश ग्रामर मध्ये, आणि एकापेक्षा जास्त म्हणजेच मेनी, त्याच्यासाठी आपण प्लुरल हा शब्द वापरणार आहोत. ओके. मग आता प्रत्येक वेळी सिंग्युलर नाउनचं प्लुरल नाउन करताना, म्हणजे एक वचनचं अनेक वचन करताना काही रूल्स आहेत. ते रूल्स काय आहेत ते आपण आज बघणार आहोत.
परत एकदा मला सांगा, माझा आवाज सगळ्यांना क्लिअर येतोय का आणि प्रेझेंटेशन दिसतंय का? म्हणजे मग मी पुढे कंटिन्यू करेन. Okay, thank you so much. We will continue. See, these are very easy and small rules. खूप छोटे छोटे आणि खूप सोपे रूल्स आहेत. फक्त लक्षात ठेवायचे आहेत. आणि मी तुम्हाला याचं एक जनरल एक चार्ट करून ग्रुपवर टाकेन, सो दॅट तुम्हाला तो वापरता येईल. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट रूल. मोस्ट वर्ड्स ऍड एस टू मेक द प्लुरल. म्हणजे बरेचसे नाउन्स किंवा बरेचसे वर्ड्स जे आहेत त्यांच्या शेवटी आपण काय लावतो? एस. हम लोग बहुत सारे नाम जो रहते हैं, संज्ञा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो उसके इंग्लिश में एक से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन अगर करना है, म्हणजे एक वचनचं आपल्याला अनेक वचन करायचं असेल तर आपण काय लावतो? एस हा प्रत्यय लावतो. जैसे देखिए, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं. 1 एप्पल, 2, एक से ज्यादा हो गए तो क्या किया है? देखिए रेड मार्क में दिखाया गया है, 2 एप्पल्स लिखा है. 1 डेस्क है तो डेस्क का आगे क्या लगाया है? एस, डेस्क. बुक का बुक्स होता है, पेन का पेन्स होता है, शॉप शॉप्स, चेयर का चेयर्स होता है, मंथ का मंथ्स होता है, ट्रेन का ट्रेन्स होता है, नेम का नेम्स होता है, फ्रेंड एक फ्रेंड है, एक से ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, एक टीचर है, एक से ज्यादा टीचर्स होते हैं. सो दीज आर द फ्यू एक्झाम्पल्स. हे खूप कमी एक्झाम्पल्स आहेत, फक्त तुम्हाला माहिती व्हावं की कशा प्रकारे रूल्स चेंज होतात. याच्या व्यतिरिक्त खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत जे आपण तुमच्या होमवर्क थ्रू कंप्लीट करणार आहोत. ओके, सो पहिला रूल काय आहे परत एकदा बघा. मोस्ट वर्ड्स ऍड एस टू मेक द प्लुरल. अनेक वचन बनवण्यासाठी बऱ्याचशा शब्दांच्या मागे आपण एस लावतो. ओके, नाउ दिस इज प्लुरल रूल 2. सो आय विल आस्क समबडी टू रीड फॉर मी. फक्त रूल वाचायचा आहे तुम्हाला. स्वाती मॅडम वाचा. स्वाती मॅडम, विल यू प्लीज रीड दिस फॉर मी? हो मॅडम. येस. दिसत नाहीये मला स्क्रीन. आता दिसतंय? नाही. स्क्रीनच दिसत नाहीये टोटली. बाकीच्यांना दिसतंय का जरा सांगा मला. मॅडम सगळ्यांना स्क्रीन दिसतेय. तुम्ही एक काम करायचंय, तुम्हाला स्क्रीन दिसत नाहीये तिथे एस टकले लिहिलेला. अच्छा, स्वाती मॅडम लेफ्ट पण झाल्या. बहुतेक मॅडमचा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. ओके, सो नाउ वी विल आस्क गुठे सर, प्लीज रीड दिस फॉर मी. मॅडम स्क्रीन लहान दिसते. लहान, हा आता दिसते बरोबर. मी मोठा करेन सर, देर इज नो इश्यू. ठीक आहे. हा हा, आता दिसते. स्वाती मॅडम तुमचा माईक बंद करा. मी गुठे सरांना सांगितलंय, तुम्ही नेक्स्ट टाइम वाचा. ओके. हा मॅडम. येस सर, प्लीज. रूल नंबर 2. येस. ऍड ईएस टू वर्ड एंडिंग इन सीएस, एसएस, yes, double S, yes, or Z to make the plural. Yes sir, thank you so much. माईक बंद करा सर. बघा सगळ्यांना स्क्रीन दिसते. आता सेकंड रूल काय आहे आपला? व्हॉट इज सेकंड रूल? ऍड ES. In first rule what we have learned? We have learned that we have to add S for many of the sentence words. ओके, आपल्याला बऱ्याचशा वर्ड्सच्या मागे S लावून त्याचं अनेकवचन होतं. पण आता रूल्स हळूहळू चेंज व्हायला लागले. बघा सेकंड रूल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रूल दॅट ऍड ES. आता आपल्याला ES लावायचं आहे. आणि तुम्हाला थोडंफार जर आठवत असेल तर आपण प्रेझेंट टेन्स, सिंपल प्रेझेंट टेन्स जेव्हा शिकलो तेव्हा ही, शी और इट यांच्या सोबत आपण जे काही वर्ब्स वापरलेले त्याला पण थोडाफार असाच रूल होता, जर तुमच्या लक्षात असेल तर. ओके,
बघा, ऍड ES टू वर्ड्स एंडिंग इन CH, SH, S, SS, X और Z टू मेक द प्लुरल. याचा अर्थ काय होतो की ज्या शब्दांच्या शेवटी CH, SH, S, SS, X और Z अशी अक्षरं असतील त्यांचं प्लुरल फॉर्म करताना, त्यांचं अनेक वचन करताना तुम्हाला काय लावायचं, आता एस नाही लावायचं, आता ES लावायचं. ठीक है, फिर से हिंदी में सुनिए कि जो शब्द जिनका एंडिंग मतलब जो समाप्त होते हैं CH, SH, S, SS, X और Z, जिनका पिछले लेटर्स ये होते हैं, उनको प्लूरल मतलब बहुवचन करते वक्त क्या करना है, हमको ES लगाना है. देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल है वन बॉक्स. बॉक्स के पीछे वाला सबसे आखिरी लेटर क्या है, X. तो अगर X आया तो हमें क्या लगाना है, ES. लक्षात ठेवायचंय. ओके, शेवटी X आलाय म्हणून मेनी बॉक्सेस झालं. विश का लास्ट टू लेटर्स SH है तो विशेष हो गया वो. क्रॉस, क्रॉसेस. बस, बसेस. डिश, डिशेस. फॉक्स, फॉक्सेस. ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिचेस. बीच, बीचेस. वॉल्ट्स, वॉल्ट्सेस. चर्च, चर्चेस. लॉस, लॉसेस. बंच, बंचेस. ओके, और फिर से मैं बता दूं कि मैं जो भी एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ, मी जे काही आता एक्झाम्पल्स दाखवलेत ते खूप कमी एक्झाम्पल्स आहेत. आपल्याकडे असे बरेचसे एक्झाम्पल्स आहेत ज्याच्यामध्ये शोधलं तर तुम्हाला हे रूल ऍप्लिकेबल होतील. ओके, CH, SH, S, SS, X किंवा Z ह्या अक्षरांनी शेवट होणारे जे काही नाउन्स असतील, नाम म्हणतो आपण त्याला, संज्ञा बोलते हिंदी, तो उसको एक से ज्यादा बनाना है. त्याचं एक वचनचं अनेक वचन करायचं असेल तर त्या प्रत्येकाच्या शेवटी काय लागणार आहे, ES लागणार आहे. ओके, शुड वी मूव्ह टू द नेक्स्ट रूल. फर्स्ट आणि सेकंड रूल समजलाय सगळ्यांना. वी विल गो फॉर द नेक्स्ट रूल, दॅट इज रूल नंबर 3. ओके, Patil sir, will you please read this for me? Yes, ma'am. Yes. When the letter before a Y is a consonant, change the Y to an I before adding an ES. थँक यू सर, थँक यू सो मच. बघा इथे काय लिहिलंय, आता सरांनी वाचलं की आपण एक एक वर्ड बघतोय. तुम्हाला नाऊन हा शब्द, नाऊन कळतंय का सगळ्यांना? व्हॉट इज नाऊन? नाऊन म्हणजे कुठलीही वस्तू, तिला दिलेलं ते नाव, दॅट इज कॉल्ड नाउन. अपन मराठीत नाम म्हणतो, हिंदी में संज्ञा बोलते हैं. तो अभी ऐसे नाउन है जिनके पीछे वाला अक्षर, लास्ट वाला अक्षर Y है. ठीक है, म्हणजे असे नाउन्स किंवा नामांची अशी उदाहरणं की ज्यांच्या शेवटी काय लावलेलं आहे, Y लावलेला आहे. तर तो Y काढून आपल्याला IES असा प्रत्यय लावायचा है. जसं बघा, वन बेबी लिहिलंय, बेबीचं शेवटचं अक्षर Y आहे, और उसको जब हम लोग प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखा है, 2 बेबीज. मतलब Y को यहाँ से हटा दिया है और Y के जगह पे क्या लिखा है, IES. ठीक है, सिटीचं सिटीज होतं, उसको प्रोनाउंस भी कैसे करना है यही सीखना है हमें. आपको प्रोनाउंसिएशन ज्यादा से ज्यादा सीखना है कैसे. बेबी का बेबीज हुआ, सिटी सिटीज, पोनी पोनीज, रिप्लाई रिप्लाईज, बेरी बेरीज, फैमिली फैमिलीज, लेडी लेडीज, और भी आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे. लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ध्यान में रखिए. Y जो है, Y के पहले वाला जो लेटर है, वायच्या आधीचं जे अक्षर आहे ते काय असायला पाहिजे, कन्सोनंट. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट आर द वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स. डू यू रिमेम्बर दिस? AEIOU, ये क्या है, ये वॉवेल्स है. और इन 5 को छोड़ के बाकी 21 अल्फाबेट्स वो क्या है, कन्सोनंट्स आहेत. ठीक आहे, AEIOU हे वॉवेल्स आहेत आणि ते सोडून बाकी राहिलेली
21 अल्फाबेट्सचे आहेत ते काय आहेत, कन्सोनंट्स आहेत. मग इथे बघा पहिल्या वर्ड मध्ये बेबी मध्ये वायच्या आधी बी आला, इज अ कन्सोनंट. सिटी मध्ये वायच्या आधी टी आला, इट इज अगेन अ कन्सोनंट. पोनी में वाई से पहले एन आया, रिप्लाई में एल आया, बेरी में आर आया, फैमिली में एल आया, लेडी में डी आया. तो वाई से पहले वाला जो लेटर है वो कंसोनेंट होना चाहिए. अगर वो कंसोनेंट है तो हमें वाई को निकालकर IES लिखना है. लक्षात राहील हे? मी तुम्हाला हे पाठवून देईन सगळं व्हॉट्सअपला ग्रुपवर. ओके. अभी जैसे कंसोनेंट का एक रूल है वैसे ही वॉवेल्स का भी एक रूल है वाय यूज करते वक्त. ठीक है. वाय साठी कंसोनेंट प्रमाणेच वॉवेल्सचा पण एक रूल है. तो ये हुआ अपना रूल नंबर 3. अभी रूल नंबर 4 जो है इसमें आए हमारे वॉवेल्स. तर आता स्वाती मॅडम वाचा तुम्ही. तुम्हाला स्क्रीन दिसतेय का? मोहिते मॅडम आहेत का क्लासमध्ये? मॅडम हा आता येतंय. ओके, प्लीज वाचा जरा. परत गेली मॅडम स्क्रीन. हा आता आली. when बोला. words when words end in AY, EY, IY, Y and UY, add an S to make the plural. ओके, थैंक यू सो मच मैडम. यस मैम, थैंक यू सो मच. माइक बंद करा. देखिए अभी वही सेम थिंग मैंने पिछले रूल में क्या बताया, मागच्या रूल मध्ये मी काय सांगितलं तुम्हाला, वायच्या आधी काय असणार आहे, कन्सोनंट जर असेल तर वाय काढून IES लावायचं है. ठीक है. वाय के पहले अगर कंसोनेंट आता है तो वाय को वहां से निकाल के, वहां से हटा के वहां पे IES लिखना है. लेकिन जी हम लोग गए वॉवेल्स में, देखिए यहाँ पे लिखा है AY मतलब वाई के पहले कौन सा वॉवेल आया, ए. EY मतलब वाई के पहले ई आया. IY मतलब वाई के पहले आई वॉवेल आया. तो इसी तरीके से OY UY ये सभी 5 वॉवेल्स जो है हमारे AEIOU, अगर कोई भी वॉवेल वाई से पहले आता है तो क्या करने के लिए बोला है. देखिए आई विल रीड इट अगेन. व्हेन वर्ड्स एंड इन AY, EY, IY, OY and UY, add an S to make the plural. पिछले रूल में हम लोग ने Y हटा के IES लिखा, बरोबर आहे. Y काढून आपण IES लिहिला. आता इथे जर Y च्या आधी कुठलाही वॉवेल असेल तर फक्त S लिहायचा आहे. Y पण तसाच राहणार आहे. ओके. देखिए क्या किया है. 1 डोंकी, उसका क्या हुआ, 2 डोंकीज. Y वैसा का वैसा है, सिर्फ S लिखा है आगे. डे की स्पेलिंग में वाई से पहले क्या आया, ए, विच इज अ वॉवेल. सो डेज हुआ उसका, DAYS डेज. KEY की का क्या हुआ, कीज. प्ले प्लेज. बॉय बॉयज. डिले डिलेज. गाय गाइज. ओके. ये वर्ड्स आपको हमेशा पता होते, तुम्हाला हे सगळे शब्द माहिती असतात, फक्त कशा पद्धतीने यूज करायचे त्याच्यासाठी काय रूल्स आहेत ते आपण थोडंफार आजच्या सेशन मध्ये बघणार आहोत. ओके. सो वी विल मूव फॉरवर्ड नाउ. दिस इज रूल नंबर 5. सो प्रतीक्षा, प्लीज विल यू रीड फॉर मी. Pratiksha, are you there? Yes, please. मला स्क्रीन नाही दिसत आहे. स्क्रीन नाही दिसत आहे. हा दिसते. हा, एकच मिनिट हा प्रतीक्षा. बघा, जेव्हा कोणालाही स्क्रीन दिसत नाही तेव्हा तुम्ही माझं
आता मी एस टकले या अकाउंटवरनं एंटर झाली, तर त्याला पिन करायचं. पिन म्हणजे काय, मी दाखवते बघा तुम्हाला एकदा, की तुमची सगळी नावं दिसतात इथे, मला पण दिसतात. मग तुम्हाला काय करायचं, फक्त जिथे एकच मिनिट प्रतीक्षा, जिथे मी आहे त्याला तुम्ही टिक करायचं. आता जर मी स्वाती मॅडमच्या याला टिक केलं तर माझ्या स्क्रीनवर स्वाती मॅडम दिसतील. त्यामुळे तुम्हाला ज्याला ऐकायचं आहे, माझीच तुम्हाला स्क्रीन बघायची आहे, तुम्हाला माझ्या याच्यावर पिन करावं लागेल. ओके, हे लक्षात ठेवायचं सगळं. क्लिअर? नाव प्रतीक्षा, मी परत एकदा स्क्रीन दाखवते, दिसते तुला? हो. ओके, प्लीज रीड. When words end in f or fe, change the f or fe to a, v before adding es. ओके, थँक्यू सो मच प्रतीक्षा. आता आणखीन एक लक्षात द्यायचं सगळ्यांनी, सबने एक और चीज ध्यान में रखनी है कि आप जो लेटर्स बोलते हो, अल्फाबेट्स का जब प्रोनाउंसिएशन करते हो, तो दैट शुड बी वेरी क्लीन. जैसे प्रतीक्षा ने पढ़ा, व्हेन वर्ड्स एंड इन, अभी वो क्या लेटर है, एफ है, ए फो एफ. ओके, यफ नहीं बोलना है. जैसे हमें बहुत आदत होती है, एम को यम बोलेंगे, एन को यन बोलेंगे. तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन काय आहे याचं, ए आणि फो, एफ. ओके, एफ, एम, एन, एल. ओके, य नाही वापरायचा, ए वापरायचा. ए एडक्याचा जो असतो आपला, तो वापरायचा आहे. ओके, तर सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं आहे. जर आपल्याला भाषा सुधारायची आहे तर आपल्याला ती भाषा क्लीन पण करावी लागेल. ओके, सो आय रीड इट अगेन. व्हेन वर्ड्स एंड इन एफ और एफई, चेंज एफ और एफई टू अ व्ही बिफोर एडिंग ईएस. आता इथे पण ईएस प्रत्यय लागणार आहे, पण काय होणार आहे, देखिए मैं आपको मराठी और हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ. जेव्हा कुठलाही वर्ड, कुठलंही नाउन, जेव्हा त्याच्या शेवटी एफ किंवा एफई, ओके, ही अक्षरं असतील तर त्याला ईएसच प्रत्यय लागणार आहे. पण एफ आणि एफई काढून त्याच्या ठिकाणी व्ही लिहायचं आहे. म्हणजे इन शॉर्ट, एफ किंवा एफई असेल शेवटी तर त्याला काढून काय लिहायचं आपल्याला, व्हीईएस. देखिए यहाँ पे दिखाया है, वन नाइफ एंड होता है एफई से, तो एफई निकाल के क्या लिखा है, व्हीईएस, टू नाइव्स. त्याचा उच्चार कसा करणार आपण, नाइव्स. ओके, तर आपण एक काम करूया, मी तुम्हाला एक्झाम्पल्स वाचायला सांगते, म्हणजे तुमचे ते उच्चार पण कळतील आपल्याला. सॉरी, नमिता मॅडम जरा माईक चालू करा तुमचा, आणि नाईफच्या एक्झाम्पल वाचायचे. नमिता प्रभू मॅडम, दिसतंय का तुम्हाला? नमिता मॅडम, माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? प्लीज माईक चालू करा. ओके, दिसतंय का? हा मॅडम, मध्ये लीव्स, हाफ, हाऊस, वाईफ, लाईफ. बस मॅडम, बस मॅडम, बस. थँक्यू. आता पुढचे तीन प्रतिभा मॅडम वाचतील. वाचा मॅडम. लाईफ, होप, थीव्स. ओके, थैंक यू मैडम. बघा एकदा सगळ्यांनी, मैंने इसीलिए पढ़ने के लिए बोला कि आप जब पढ़ते हो तो प्रोनाउंसिएशन इज मस्ट बी वेरी क्लियर. ओके, जैसे नाइफ का क्या हुआ, नाइव्स. लीफ का क्या होता है, लीव्स. वन लीफ, मेनी लीव्स. हाफ का क्या होता है, हाफ.
हाऊस. ओके, याच्यामध्ये एल चा उच्चार होत नाही, सायलेंट. वाईफ वाईव्स, लाईफ लाईव्स, हूफ हूव्स अँड थीफ थीव्स. ओके, कोणाच तरी माईक चालू आहे, माईक बंद करा. आता याच्यामध्ये काही एक्सेप्शन्स आहेत बघा. कुछ स्पेलिंग से जो एक्सेप्शंस है, जैसे क्लिफ है, तो क्लिफ का कोणाचा माईक चालू आहे? स्वाती मॅडम माईक बंद करा, माईक चालू आहे तुमचा. It's a kind request to everybody, please don't switch on your mic or video, okay? Until I tell you. जोपर्यंत मी तुम्हाला सांगत नाही माईक किंवा व्हिडिओ चालू करायला, तोपर्यंत कोणीही चालू करायचा नाही, प्लीज. हे सगळ्यांसाठी डिस्टर्बिंग होतं. ओके, ठीक आहे. एक्सेप्शन म्हणजे काय? मराठीत आपण अपवाद म्हणतो त्याला. मतलब क्या कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं होते. ओके, मग असे कोणते वर्ड्स आहेत बघा? क्लिफ. क्लिफ म्हणजे आपण सुळका वगैरे म्हणतो ना माउंटन्सचा, दैट इज क्लिफ. तो क्लिफ का डबल एफ होता है, फिर भी उसमें VES नहीं लगता, सिर्फ S लगता है. क्लिफ का क्लिप्स होता है. जैसे चीफ होता है, प्रमुख बोलते हैं हम लोग. ओके, तो चीफ का चीव्स नहीं होता, चिप्स होता है, S. रूफ मतलब छत, रूफ का रूफ्स होता है. डॉर्फ, डॉर्फ म्हणजे काय? डॉर्फ म्हणजे बुटका माणूस. ठीक है, ठिंगना वगैरह होते हैं हम लोग हिंदी में, तो उसका डॉफ्स होता है, S ही लगता है उसके लिए. और जैसे हैंडकर चीफ होता है, एक हैंडकर चीफ, मेनी हैंडकर चिप्स, S लगता है. तर ह्या काही अपवादात्मक एक्झाम्पल्स आहेत, उदाहरणं आहेत की ज्याच्यामध्ये एफ किंवा FE असेल शेवटी, तरी पण त्याला VES न लागता फक्त S लागतो. ओके, आता रूल 6 वर जाऊया आपण. मेनका मैडम आप पढ़िए, अगर आपका नेटवर्क साथ दे रहा है तो, और कुछ लगा अगर नहीं आवाज आ रही है तो कोई और पढ़ेगा. ओके प्लीज. Okay, madam. Yes, madam. I will come after. नो 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 मैडम, आवाज बहुत ही ज्यादा कट रही है. या नो प्रॉब्लम, आपने पढ़ने की कोशिश की लेकिन हम तक वो नहीं पहुंच रहा है, तो देर इज नो इशू. आप माइक बंद कर दीजिए. ओके मैम. या मॅम, या मॅम. सुषमा जी तुम्ही वाचा. Hello. हाँ बोला. When a word ends in an O and comes after a consonant, add ES to make the plural. ओके, थैंक यू सो मच. बघा, माइक बंद करा तुमचा. देखिए आगे क्या लिखा है. व्हेन अ वर्ड एंड्स इन एन ओ, म्हणजेच काय, दिलेल्या शब्दाच्या शेवटी आता कुठलं लेटर पाहिजे त्यांना? ओ. ओके, अँड कम्स आफ्टर अ कन्सोनंट, आणि तो ओ कधी येणार आहे? त्या ओच्या आधी काय यायला पाहिजे? कन्सोनंट. म्हणजे ओ कन्सोनंटच्या नंतर येणार आहे. ओके, तर त्यावेळी आपण काय करायचंय? ES लावायचंय प्लुरल बनवताना. ओके, क्या करना है फिर से सुनिए. अगर कोई भी वर्ड ओ से एंड होता है और ओ के पहले क्या आया है? कंसोनेंट है अगर, ठीक है, मतलब कंसोनेंट को लग के ओ आ रहा है आखिर में, तो वो ओ वैसे ही रहेगा, लेकिन आखिर में जब उसको प्लूरल करना है, बहुवचन करना है, तो उसके साथ क्या लगेगा? ES. ES हा प्रत्यय लागणार, हे लक्षात ठेवायचं.
जैसे यहाँ पे दिया है 1 टोमेटो एंड्स विद द लेटर ओ, 2 मेनी टोमेटोज। कार्गो, कार्गोज, तो अभी ये आप पढ़िए। कौन पढ़ेगा, देखते हैं कौन। हाँ, मीनाक्षी मॅडम, चला वाचा, एक्झाम्पल्स वाचा. हॅलो मीनाक्षी भोपी, माईक चालू करा. येस मॅम. हा, प्लीज हे एका बाजूचे एक्झाम्पल्स वाचायचे, कार्गो आणि त्याच्या खाली. हॅलो. हा बोला. हा. कार्गो. हा, कार्गो, कार्गोज, हा इको, हा इकोज, हा हा वेल्केनो, वेल्केनोज, वोल्कॅ नाही फ्लॅमिंगो, वोल्कॅनो, VO आहे फ्लॅमिंगोज. बघा. ओके, थैंक यू सो मच. हाँ, देखिए, हाँ माइक बंद वोल्केनो. करा. हाँ वोल्केनो, राइट, माइक बंद करा. देखिए मैं फिर से पढ़ती हूँ जो अभी मीनाक्षी मैडम ने पढ़ा. कार्गो, कार्गोज होता है. एको बोलते हैं या इको बोल सकते हो आप, एकोज. वोल्कैनो, वोल्कॅनोज. फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगोज. बघा प्रत्येक वर्ड इथला जो आहे तो ओ ने एंड होतोय आणि त्याच्या आधी कंसोनंट आहे. ठीक है, अभी ये बाकी के जो 3 बचे हैं उनको पढ़ेंगी. वर्षा मैडम तुम्ही वाचा. मँगो, हाँ, मँगोज, हिरो, हिरोज, टॉर्पेडो, टॉर्पेडोज. यस, थैंक यू मैडम. बघा नेक्स्ट क्या है, मैंगो अगेन एंड्स विथ ओ और उसके पहले कंसोनेंट आया, मैंगोज हुआ. हीरो, हीरोज एंड टॉर्पिडो, टॉर्पिडोज. ओके, तो जैसे पोटैटो होता है तो पोटैटो का पोटैटोज हो जाता है. तो इसी तरह अलग अलग एग्जाम्पल से इसमें भी एक्सेप्शन्स है. ठीक है, याच्यात पण काही अपवाद आहेत बघा. जैसे पियानो है तो पियानो के एंड में ईएस नहीं लगता, पियानोज ही रहता है. बैंजोज होता है. सोलो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सिंगल, कोई डांस, सोलो डांस परफॉर्मेंस होती है या सोलो सिंगिंग परफॉर्मेंस होती है, तो एक से ज्यादा है तो उसको सोलोज बोलेंगे. ओके, मतलब बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो सोलो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो सोलोज बोलेंगे. रेडियोज, जो घर पे रेडियो होता है, रेडियोज होता है. एस्किमो, मतलब जो एस्किमो लोग होते हैं तो उनको भी एस्किमोज बोलते वक्त वैसे ही बोलेंगे बघा, वरचे उच्चार आणि खालचे उच्चार सेम आहेत. कार्गो, कार्गोज, एको, एकोज, पियानो, पियानोज, बेंजो, बेंजोज. सिर्फ लिखते वक्त ऊपर वाले में ईएस लिखा है और नीचे वालों में एस लिखा है. सो दीज आर सम exemptions. Now we are coming to the rule 7. तो अभी रीडिंग का कौन बाकी है, जिसका रीडिंग बाकी आहे प्लीज राईट युअर नेम. कोणाचं रीडिंग राहिलेलं आहे त्यांनी जरा नाव लिहा चॅट बॉक्स मध्ये, आपण रिपीट करू. ठीक आहे, आता पुढचे 2 जे रूल्स आहेत, आता गुठे सर वाचा आणि त्याच्यानंतर पाटील सर वाचतील. ओके, शेवटचे 2 रूल्स राहिलेत आपले. Rule number 7. येस सर. Sometimes a word may completely change its form when a plural is made. सर प्लीज पहिला एक्झाम्पल पण वाचा. One child, 2 children. ओके, थँक्यू सो मच सर. बघा आता इथे काय दिलेलं आहे आपल्याला, कि समटाइम्स, यहाँ पे हमने अभी बहुत सारे रूल्स देखे, जैसे वाई है, वाई के पहले कंसोनेंट है, या फिर वाई के पहले आपका वॉवेल है, या फिर SH, SCH, ऐसे अलग अलग रूल्स है. लेकिन अभी यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो टोटली चेंज ही हो जाते. ठीक है, मतलब
पहला वर्ड सिंगुलर वर्ड कुछ अलग रहेगा और उसका प्लूरल वर्ड कुछ अलग हो जाता है. जसं बघा, वन चाइल्ड और मेनी क्या होता है, टू या मेनी चिल्ड्रन होता है. ओके, चाइल्डचं काय होतं, चिल्ड्रन. पर्सन, एक के बारे में बोल रहे हो तो पर्सन है, एक से ज्यादा लोग है तो पीपल हो जाता है. मैन, मैन का मैंस नहीं होता, कभी एस नहीं लगता. मैन का क्या हो जाता है, मैन. कैक्टस, कैक्टस पता होगा आपको, निवडुंगा वगैरह माहिती असेल तुम्हाला, ठीक है, तो उसका क्या होता है, कैक्टाई. गूज का गीज होता है, गूज मतलब बदक. वुमन का विमेन होता है. फंगस, फंगस म्हणजे बुरशी माहिती असेल तुम्हाला, उसका फंगी होता है या फंजाई भी बोलते हैं उसको. ओके, तो इसमें क्या हुआ, इसमें वर्ड्स टोटली बदल गए. तो इनको तो बाय हार्ट ही करना है, यांना पाठ करायचंय सरळ सरळ. ओके, पर्सनचं पीपल होतं, वुमनचं वुमेन होतं, चाइल्डचं चिल्ड्रन होतं, या पद्धतीने. आणि आता नेक्स्ट लास्ट रूल, पाटील सर वाचा प्लीज. Sometimes a word may stay the same in both in its singular and Yes, sir. plural form. One fish, Thank you, sir. many fish. बघा, आता लास्ट रूल आहे अपना. ये जो लास्ट रूल है उसमें क्या लिखा है, समटाइम्स अ वर्ड में स्टे द सेम इन बोथ इट्स सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. मतलब वर्ड सिंगुलर फॉर्म में भी वही रहेगा और प्लूरल फॉर्म में भी वही रहेगा. एक वचन आणि अनेक वचनासाठी एक शब्द तसाच्या तसाच. तसं इथे लिहिलंय वन फिश आणि मेनी पण फिशच लिहिलंय. पण आपण बऱ्याचदा फिशेस बोलतो, तुम्हाला पण प्रश्न पडला असेल की हम लोग तो फिशेस बोलते हैं, तो वो गलत है क्या. तो उसमें एक ट्विस्ट है. अगर एक ही टाइप का फिश है, ठीक आहे, एकाच प्रकारचा मासा असेल आणि त्याचे काय म्हणतात भरपूर पीसेस असतील तिथे, तर त्याला तुम्ही मेनी फिश म्हणणार. मग फिशेस कधी वापरायचंय, फिशेस जब टाइप चेंज हो जाता है फिश का. ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस. तो एक टाइप का फिश है और उसमें बहुत सारे आपने लाए हुए हैं, तो उसको मेनी फिश ही बोलेंगे. क्या बोलेंगे, मेनी फिश. लेकिन आपके पास अभी अलग अलग टाइप के बहुत सारे फिशेस है, तो टाइप चेंज होने के बाद उसको मेनी फिशेस बोलेंगे. ओके, नीचे देखिए एग्जाम्पल से, टूना का टूना होता है, टूनाज वगैरह नहीं बोलते हम लोग. ओके, डियर, हरिण, हिरन जो होता है, डियर का डियर ही रहता है. मूज का मूज रहता है. ट्राउट, ट्राउट भी फिश है, ट्राउट का ट्राउट ही रहता है. शिप, जे तुम्ही मेंढी म्हणता, तर त्यांचं अनेक वचन पण शिपच राहतं. सेरीज का सेरीज ही रहता है. ठीक है, so this was our rule number 8 and the last rule of, एक बार रिकैप कर लेते हैं. वन एंड मेनी में सिंगुलर एंड प्लूरल रूल्स है. जैसे ज्यादातर वर्ड्स जो है उनको अगर आप प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हो तो एस लगता है एंड में. कुछ वर्ड्स है जिनके पीछे CH, SH, S, डबल S, X या Z लिखा है, तो उनको ES लगा के उनका प्लूरल बनाया जाता है. देन अगर Y है एंड में और Y के पहले अगर कंसोनेंट है, तो उसको Y निकालकर, Y को हटाकर IES लिखा जाता है. फोर्थ रूल में Y के पहले अगर वॉवेल है तो सिर्फ S लिखा जाता है. फिफ्थ रूल इज एफ किंवा एफ ही असेल सेंटेन्स मध्ये, सॉरी माय मिस्टेक, नॉट अ सेंटेन्स, वर्ड मध्ये वर्डच्या शेवटी जर एफ किंवा एफ ही असेल तर त्याला काढून VES लिहिलं जातं. जसं लीव्हचं लीव्स होतं. एक्सेप्शन्स आपण त्याच्यामधनं काय एक्सेप्शंस आहेत ते पण बघितले. रूल 6 में हमने देखा कि अगर ओ से एंड होता है कोई भी वर्ड और उसके पहले ओ से पहले अगर कंसोनेंट आता है
तो एंड में ES लगता है. त्याचे पण काही एक्सेप्शन्स बघितले आपण. नेक्स्ट रूल आपण बघितला की काही वर्ड असे आहेत की त्यांचं प्लुरल करताना तो वर्ड टोटली चेंज होतो. जसं चाइल्डचं चिल्ड्रन होतं. और कुछ लास्ट रूल हमने देखा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर फॉर्म में जैसे है वैसे ही प्लुरल फॉर्म में भी रहते हैं. म्हणजे जसं एक वचन असतं तसंच त्यांचं अनेक वचन पण होतं. ओके. So here we conclude with our singular and plural session. Okay. आता सेकंड पार्ट होता आपला देअर इज अँड देअर आर. खूपच शॉर्ट आहे, तर हे आपण पटापट कंप्लीट करूया. बघा मीच वाचते. देयर इज एंड देयर आर, इसको कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, उसके लिए आपको मैंने आज कल एक एग्जाम्पल दिया था. मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एक पिक्चर दिया था और आपको बोला था कि उसको डिस्क्राइब करना है. तो उसको डिस्क्राइब करते वक्त आपको ये देयर इज एंड देयर आर यूज करना था. बहुत सारे लोगों ने किया है. प्रतीक्षा ने बहुत ही अच्छे से किया है उसको. ओके. सो लेट्स सी व्हाट इज इट और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है आपको. मैं आगे पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, उसको कैसे डिस्क्राइब करना है वो भी बताऊंगी. ओके. बघा आता, इन इंग्लिश ग्रामर we use there is or there are to talk about things we can see and things that exist. म्हणजे काय, देअर इज आणि देअर आर कधी वापरायचं आहे, जेव्हा तुम्हाला काही वस्तूंबद्दल बोलायचंय. मग कोणत्या वस्तू ज्या तुम्ही बघू शकता, ज्या आहेत अशा वस्तूंबद्दल बोलताना, अशा गोष्टींबद्दल बोलताना तुम्ही हिंदी में कैसे बोलेंगे कि देयर इज और देयर आर किस लिए यूज करते हैं हम लोग. अगर आपको किसी चीज के बारे में बताना है, ठीक है, जो आप देख सकते हो या जो पहले से ही मौजूद है कहीं पे, तो उसके बारे में हम जब बात करते हैं तो हमें देयर इज और देयर आर ये वर्ड्स यूज करने हैं. तो देयर इज कब यूज करते हैं, देखिए वी यूज देयर इज फॉर सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल नाउन. मतलब सिंगल, अभी हम लोग ने जो सिंगल प्लुरल देखा उससे रिलेटेड ही ये सब. ओके. जब सिंगुलर एक चीज के बारे में या फिर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम लोग काउंट नाही करू शकत, ज्याला आपण मोजू शकत नाही, अशा वस्तूंबद्दल जेव्हा बोलायचं असेल तेव्हा तुम्ही देअर इज वापरता. यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखे. देखिए, देयर इज अ टेलीविजन इन लिविंग रूम, सिंगुलर काउंटेबल नाउन. ठीक है. रूम में टेलिव्हिजन आहे, रूम मध्ये टेलिव्हिजन किंवा टीव्ही आहे हे सांगायचं असेल तर आपल्याला कसं बोलायचं, आपण सुरुवात कशी करायची, देअर इज अ टेलिव्हिजन इन लिव्हिंग रूम. लिव्हिंग रूम मध्ये एक टीव्ही आहे. ओके. आणि टीव्ही आहे तो काउंट करता येऊ शकतो, आपण मोजू शकतो, त्यामुळे तो सिंग्युलर काउंटेबल नाउन आहे. आता अनकाउंटेबल नाउनचं पण एक एक्झाम्पल खाली दिलंय बघा. देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज. ठीक है. क्या लिखा है कि फ्रिज में थोड़ा सा दूध है, तो उसको हम लोग 1 2 3 की तरह काउंट करते हैं क्या, अपन दूधाला 1 2 3 असं काउंट करतो का, नहीं. ओके. तो वो अनकाउंटेबल चीज है. ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में. तो आपको जस्ट इंट्रोडक्टरी के सम फ्यू ऐसे जब वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं. ठीक है. देयर इज सम मिल्क इन फ्रिज, फ्रिज में थोड़ा सा दूध है. तो उस सेंटेंस का स्टार्टिंग कैसे करेंगे, अगर इंग्लिश में बोलना है तो उसके लिए देयर इज यूज करेंगे. ओके. नेक्स्ट है देयर आर कब यूज करते हैं. देखिए, वेयर एज वी यूज देयर आर फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन. देयर आर कब यूज करेंगे, एक से ज्यादा. ठीक आहे. जेव्हा अनेक वचनी नाउन्स असतील, नाम असतील, अनेक वचनी असे शब्द असतील तेव्हा तुम्ही, आणि जे मोजता येऊ शकतात तेव्हा तुम्ही देयर आर वापरणार. जसं काय एक्झाम्पल आहे बघा, देयर आर 5 पीपल इन द ऑफिस. 5 मतलब काउंट किया आपने, तो ऑफिस में 5 लोग है, ऑफिस मध्ये 5 लोक आहेत. हे सांगताना तुम्ही कसं सांगणार आहात, देयर आर ने सुरुवात करायची. त्यामुळे लक्षात ठेवायचं की कुठल्याही गोष्टींबद्दल जर आपल्याला बोलायचं असेल
ज्या गोष्टी तुम्ही बघू शकताय किंवा ज्या आधीपासून अस्तित्वात आहेत आणि तुम्ही कोणाला तरी सांगताय त्या गोष्टींबद्दल, तर तुम्हाला देअर इज किंवा देअर आर वापरायचं आहे. देअर इज सिंग्युलर नाउन साठी वापरायचं आहे आणि देअर आर प्लुरल नाउन साठी वापरायचं आहे. ओके. आता आपण पुढच्या स्लाइडला जातोय. तुम्हाला पिक्चर दिसतंय का? इथे लिहिलंय ऑब्झर्व अँड डिस्क्राईब द फॉलोइंग पिक्चर. हे 2 पिक्चर्स दाखवलेत. पहिल्या पिक्चर बद्दल प्रत्येकाने मला एक सेंटेन्स सांगायचंय. ओके. आपण सुरू करूया. पाटील सर. पिक्चर दिसतंय का तुम्हाला? एक क्लासरूम सा पिक्चर है. ये क्या है? ये पिक्चर में मैंने क्या दिखा है? क्लासरूम दिखा है. अभी आपको इसको डिस्क्राइब करना है कि आप क्या क्या देख सकते हो इसमें. मी सांगू का मॅडम? एक मिनिट हा. मी सगळ्यांनाच बोलायला सांगणार आहे. पण पाटील सरांनी माईक नाही चालू केला. माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? ओके. आता कोणी मला विचारलं होतं, मी सांगू का कोण बोललं? मी नाव लिहा. नाव लिहा. नाव लिहा. ठीक आहे. मिस माईक. ओके. स्वाती मॅडम. हा. येस. हा. तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की मी सांगितल्याशिवाय माईक चालू करायचा नाहीये. हो हो तर ही जी क्लासची डिसिप्लिन आहे ती फॉलो करायचीच आहे. ओके. हो मॅडम. तुम्हाला बोलायचं इज रिअली व्हेरी नाईस. तुम्ही बोलू शकता. पण ज्याला बोलायचंय त्याने तुमचं नाव लिहू शकता चॅट बॉक्स मध्ये. ओके. हो प्लीज. आता आज रेंजचा प्रॉब्लेम आहे ना, बाजूला गेलं ना लिहायला की ते सगळंच जातंय मॅडम. ठीक आहे मॅडम. आता तुम्ही बोलू शकता. प्रत्येकाने एकच सेंटेन्स बोलायचंय. ओके. देअर इज मेनी चेअर्स. हा. आता बघा, आपण देअर इज आणि देअर आरच शिकलो की नाही. मग मेनी म्हणजे एकापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे चेअर्स. येस. चेअर्स बद्दल बोलताना आपण काय बोलणार? देअर आर मेनी चेअर्स. व्हेरी गुड. आता मीच नावं घेते. करा मॅडम. आपण बोलूया. सुषमाजी तुमचा माईक चालू करा. हॅलो. हा बोला. देअर इज अ मॅडम ब्लॅकबोर्ड बोलला तर चालेल ना? ग्रीन बोर्ड. हो. ब्लॅकबोर्ड ग्रीन बोर्ड बोला तरी चालेल. नो प्रॉब्लेम. देअर इज अ ब्लॅकबोर्ड इन क्लासरूम. व्हेरी गुड. थँक्यू. सगळ्यांनी एक लक्षात घ्यायचंय की मी प्रत्येकाला विचारणार आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने सेंटेन्स करायचे. ओके. मला विचारलं का मॅडम? येस सर. देअर इज अ टीव्ही इन ए क्लासरूम. व्हेरी गुड. थँक्यू सर. त्याच्यानंतर प्रतीक्षा. फास्ट. आपली वेळ संपत आली ऑलरेडी. 10 वाजून गेलेत. हा बोला पटापट. There are 9 benches in the classroom. व्हेरी गुड प्रतीक्षा. व्हेरी गुड. शाबाश. Thank you. या. नमिता मॅडम माईक चालू करा. There is globe on the rack. There is globe on the rack. Thank you, madam. Very good. Very good. Then, प्रतिभा मॅडम माईक चालू करा. There is a clock in a classroom. इन द क्लासरूम किंवा ऑन द वॉल बोलू शकता तुम्ही. वर्षा मॅडम माईक चालू करा.
There is one door and window. Very good. There is one door and a window in the classroom. Thank you. आता पाटील सर माईक चालू करा. There is one notice board on the wall. व्हेरी गुड सर, थँक्यू सो मच. आता कोण राहिलं बघायला लागेल हा. कारण सॉरी मला. हा, मीनाक्षी मॅडम माईक चालू करा. There is one cupboard in a classroom. व्हेरी गुड. देर इज वन कबर्ड इन अ क्लासरूम. तुम्ही कबर्ड बोलू शकता किंवा मगाशी जसं अमिता मैडम ने बोला शेल्फ, शेल्फ बोलू शकता. ओके, मेनका मैडम आपका माइक शुरू कीजिए. And two photographs on the wall. वेरी गुड. टू फोटो. देर आर से शुरुआत करेंगे. ओके, देर आर टू फोटोग्राफ्स ऑन द वॉल. थँक यू सो मच मॅडम. व्हेरी गुड, थँक्यू. तर सगळ्यांना कळलंय का? येस मॅडम, आपका माइक बंद कर दीजिए. कळलंय की किंवा एखादी जागा डिस्क्राईब करायची, तुम्हाला काही समोर दिसतंय त्याबद्दल जर तुम्हाला बोलायचं आहे तर सिंगल गोष्टीबद्दल बोलताना देअर इज ने सुरुवात करायची आणि एकापेक्षा जास्त गोष्टी असतील तर देअर आर ने सुरुवात करायची. ओके, तर आजच्या आपली ऑलरेडी वेळ संपलेली आहे. सो आजच्या क्लासमध्ये आपण बघितलं पिक्चर रिडिंग कसं करायचं आहे, त्याच्यासाठी देअर इज आणि देअर आर कसं वापरायचं आहे, आणि देअर आर मध्ये सिंग्युलर प्लुरल येतं, त्यामुळे आपण त्याला असंच लिंक केलं होतं की सिंग्युलर पण रूल्स पण शिकलो. ठीक आहे, तर आजचे सगळे आपण ठरवले होते ते झालेले आहेत. याच्याशी रिलेटेड जो होमवर्क असेल तो होमवर्क मी तुम्हाला ग्रुपवर देईन, आणि ज्यांचे डाऊट्स आहेत काही त्यांनी मला व्हॉट्सअपने ते डाऊट्स पाठव. मी मेसेज बघितलं की नमिता मॅडमचा काहीतरी डाऊट आहे, तर मॅडम तुम्ही मला व्हॉट्सअपने तो डाऊट पाठवा, मी क्लिअर कर. ओके, Thank you, ma'am. येस मॅम. बाय एव्हरीवन. Bye, madam. बाय बाय. Thank you, madam. वेलकम मॅम.